ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa memaksimalkan usia kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, ikat pinggangnya. Ini sebagai bentuk gambaran bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumah dan kasurnya untuk memukuskan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di malam hari di 10 terakhir bulan Ramadan sebagaimana kita. Ya. Dan beliau dikatakan Aisyah wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Dihidupkan malamnya sallallahu alaihi wasallam dengan zikir kepada Allah, dengan salat, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Beliau mengingatkan keluarganya dan mengajarkan mereka tentang keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan. Apa sih rahasianya jamaah yang dimuliakan Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah, kana Rasulullah yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil 'ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah bulan Ramadan beliau memiliki semangat ibadah tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Wa fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairih, dan khusus di 10 malam terakhir bulan Ramadan
tidak didapatkan semangat beliau di 10 malam pertama dan di 10 malam yang kedua. Rahasianya apa jamaah yang bukan Allah? Yang pertama, 10 terakhir bulan Ramadan adalah penutupnya Ramadan. Sedangkan Rasul mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Amal kita itu sesuai penutupnya. Bayangkan jika penutup Ramadan kita diperbanyak tidur, diperbanyak melakukan hal yang sia-sia, maka sudah barang tentu kualitas Ramadan kita tidak akan sempurna. Bisa jadi 10 malam pertama, 10 malam kedua, bisa jadi tarawih kita jarang, tilawah kita jarang, sedekah kita jarang. Tapi 10 malam terakhir ini sebagai penentu yang kurang di 10 pertama dan kedua. Maka seseorang yang jika dia tidak memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir, tidak akan sempurna Ramadannya. Al-a'malu bi khawatimiha. Amal kita itu sesuai, tergantung akhirnya, penutupnya. Kalau penutupnya cacat terus. Oleh karenanya ini rahasia yang pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan menekankan kita untuk menghidupkan malam kita dengan ibadah, membangunkan keluarga kita, ya. Kemudian mengurangi tidur. Bahkan kalau bisa kita tidak tidur di malam harinya, sehingga Ramadan kita itu sempurna. Jangan sampai di 10 malam terakhir ini malah semangat ibadah kita kurang, sholat tarawih kita dikurangi, sibuk mempersiapkan persiapan Idul Fitri misalnya. Kemudian rahasia yang kedua, bahwasanya di 10 malam terakhir ini ada Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Kita sudah mengetahui bahwasanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun ibadah yang kita lakukan di satu malam itu lebih baik. Tasbih kita, tahmid kita, qiraah kita, tilawatul Quran, qiyamul lail kita. Bayangkan orang yang tidak mengagungkan Lailatul Qadar adalah orang yang tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu bahwasanya siapa yang mengagungkan syiar Allah, agama Allah, syariat Allah, sesungguhnya itu tanda bertakwanya hati seseorang. Oleh karenanya jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, paksa diri kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir, harus dipaksa. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, memaksa diri untuk beribadah, melawan rasa malas, melawan fitnah yang ada di rumah kita berupa istri dan anak-anak, ditinggalkan mereka untuk menghidupkan malam-malam ini. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan petunjuk-petunjuk kami. Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Dipaksa jamaah, jangan sampai kita malas beribadah di 10 malam terakhir. Apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa hidup? Kita tidak tahu. Dan selama kita hidup, pernahkah kita memaksimalkan 10 malam terakhir ini sehingga kita kemungkinan bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau ternyata semangat ibadah kita mulai kita baligh sampai umur kita mungkin sudah 60,
Tidak pernah kita menghidupkan 10 malam terakhir. Terus apa yang kita harapkan dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini? Sampai Rasul mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima al khairu kulluh atau kulluh. Siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sesungguhnya dia telah terhalang dari kebaikan. Sesungguhnya dia terhalang dari kebaikan. Maka Rasul mengatakan cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Beliau bahkan mengatakan taharraw Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Dan ganjil ini jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, jika Ramadannya 30 hari sebagaimana Rasul perintahkan kita taharraw Lailatul Qadri fit tasi'ati, carilah Lailatul Qadar itu di 9 terakhir Ramadan. Maka 9 terakhir Ramadan, kalau kita melihat bulan Ramadan itu selama 30 hari, dihitung dari malam ke-22. Tapi kalau Ramadan itu 29 hari, maka malam ganjil itu dihitung dari 21. Tergantung Ramadan apakah 30 hari atau 29. Oleh karenanya jangan kita mengatakan saya qiyamul lailnya nanti malam genap aja. Kalau sekiranya 30 hari Ramadan ini, maka dimulainya 9 terakhir Ramadan itu dari tanggal 22 sampai tanggal 30. Dan 9 terakhir jika itu Ramadan 29 hari akan dimulai di malam ke-21. Oleh karenanya semua hari di 10 terakhir Ramadan harus kita hidupkan dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hikmah Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Memang para sahabat ada yang mengatakan paling banyak itu malam ke-27, paling banyak. Tapi malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah. Ini sebagai motivasi bagi kita semua. Kita lanjutkan pembahasan tentang adab berpuasa di bulan Ramadan. Kita masuk pada adab yang sunnah. Adab yang sunnah adalah makan sahur. Makan sahur jamaah yang bukan Allah merupakan pembeda puasa kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani. Sehingga dalam ibadah seorang muslim diwajibkan menyelisihi bentuk-bentuk ibadahnya ahlul kitab. Kalau seorang muslim memahami nilai yang ada di sahur, dia akan bersemangat. Apakah kita ridha menyamakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab yang mereka tidak sahur? Dalam riwayat Muslim Rasul mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab makan sahur. Oleh karenanya Rasul memerintahkan kita tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada waktu sahur itu waktu-waktu berkah. Seorang yang menginginkan keberkahan harusnya dia mencari keberkahan yang sudah dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak terlena dengan nikmatnya tidur kita. Mengingat keberkahan di waktu sahur kita langsung bangun. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan as-sahuru kulluhu barakah. Waktu sahur itu semuanya berkah. Entah keberkahan berupa kesehatan, entah keberkahan berupa kebaikan di dalam beragama, semuanya ada. Kulluhu barakah. Nabi katakan waktu sahur itu semuanya barakah. Fala tada'uhu, jangan ditinggalkan sedikit pun waktu sahur itu. Semuanya berkah. Sampai beliau mengatakan walau an yajra'a ahdukum jar'atan min ma', meskipun
salah seorang di antara kalian sahurnya hanya punya 1 gelas air, jangan sampai ditinggalkan. Berkahnya sahur itu, kalau kita tahu, kita tidak akan meninggalkannya jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian kita dia enggak mau sahur karena sudah kebiasaan. Tentu ketika kita menilai bahwasanya sahur ini bagian daripada adab berpuasa yang menjadikan puasa kita lebih bermakna, kita seharusnya memaksa diri kita untuk makan sahur, memaksa diri untuk bangun. Sampai Rasul mengatakan, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Selawatnya Allah adalah ampunan. Selawatnya Allah kepada kita adalah ampunan. Siapa yang tidak mau diampuni oleh Allah? Selawatnya malaikat kepada kita adalah doa-doa mereka, istighfar yang mereka mintakan kepada Allah untuk kita yang makan sahur. Maka kalau melihat sahur saja yang kita lewatkan, banyak kebaikan yang akan kita rugi darinya, banyak sekali. Meskipun nilainya itu sunnah, hukumnya itu sunnah, namun ingatlah bahwa sahur kita, jika kita niatkan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika kita niatkan mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan bernilai ibadah. Jarang-jarang kita makan nilainya ibadah. Dan ini pentingnya niat. Penting niat. Pertama, menjalankan perintah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah Rasul. Itu niat dalam sahur, sehingga sahur kita itu lebih terkesan, lebih bermakna, bernilai ibadah. Dan jika kita niatkan sahur ini sebagai bentuk sebab kita mendapatkan kekuatan selama sehari berpuasa, tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sahur jamaah. Ya, sahur. Makanya kita harus mengindahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan. Tidak di jam 12, jam 1, jam 2, tidak. Diakhirkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Qatadah dari Anas bin Malik, bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara, atau tasahhara, Rasulullah dan Zaid bin Thabit makan sahur. Falamma faragha min suhurihima, tatkala Rasulullah dan Zaid bin Thabit selesai dari sahurnya, qama Nabiyullah ila salati fasalla, maka Rasulullah berdiri bangun untuk salat atau salat subuh, salat fajar. Qulna li Anasin, Qatadah mengatakan, kami berkata kepada Anas, kam kana baina faraghihima wa baina suhurihima wa dukhulihima fi shalah, berapa jarak selesainya makan sahur Rasulullah dan Zaid bin Thabit dengan waktu subuh? Berapa sih jaraknya? Sehingga kita mengetahui bagaimana Rasul itu mengakhirkan sahur. Maka Anas mengatakan, qadra ma yaqra'ur rajulu 50 ayah, jarak antara sahurnya Nabi dengan waktu subuh seperti seorang membaca 50 ayat. 50 ayat. Ya, mungkin 10-15 menit. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah mengatakan, kulu washrabu. Kalau beliau mengatakan, inna Bilala kana yu'adzinu bil lail. Kalau Bilal itu azannya waktu malam, azan untuk tahajud. Kemudian Rasulullah katakan, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum,
fa innahu la yu'adzin hatta yatlu'al fajru. Makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum itu azan, karena azannya Ibnu Ummi Maktum itu pas sudah masuk subuh. Berarti ini diantara yang menunjukkan bagaimana seorang itu mengakhirkan sahur sampai batasnya itu sebelum azan. Sebelum azan. Bagaimana cara kita mengetahui terbitnya fajar? Dengan disaksikan secara langsung, atau dikabarkan oleh orang yang terpercaya, atau dengan azan. Itu cara kita mengetahui waktu fajar. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah dari mengakhirkan sahur ini ternyata untuk memberikan sebuah keringanan dan kasih sayang kepada orang yang berpuasa, sehingga dia tidak cepat lapar. Berbeda halnya kalau orang sahurnya jam 1, jam 10, jam 9 dia sudah hilang ya makanan yang sudah dimakannya, sehingga itu akan berdampak pada kelelahan, lemas, yang akan membuat semangat ibadah menjadi kendor. Maka itulah sahur itu diakhirkan untuk memberikan kekuatan yang lebih kepada kita beribadah sampai terbenamnya matahari. Sehingga kalau orang sahurnya jam 1, jam 2, itu bawaannya itu pengen tidur aja. Tidur aja. Ya, sampai mohon maaf, dia bangun setelah selesai orang salat zuhur di masjid. Dia bangun jam 5 sore, dekat-dekat waktu berbuka. Tentu ini lebih membawa kita kepada kelemahan dalam ibadah. Karena apa? Karena menyelisihi sunnah itu biasa mendatangkan keburukan. Tapi kalau tepat dengan sunnah Nabi biasa mendatangkan kebaikan. Oleh karenanya selalu menimbang ibadah kita itu dengan dalil, sehingga kebaikan dalam ibadah itu kita dapatkan. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sahur. Ya. Kemudian berbuka. Yang kedua, adab yang sunnah adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Rasulullah mengkaitkan kebaikan umat ini manakala mereka menyegerakan berbuka. Beliau katakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, dalam riwayat Bukhari Muslim. Senantiasa manusia ini berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ternyata ada rahasianya. Kita disuruh menyegerakan berbuka itu ada rahasianya. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan, fa innal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu berbuka itu kalau sudah gelap, kalau sudah mulai bintang bermunculan, baru orang Yahudi dan Nasrani itu berbuka. Dan kita kembali lagi saya ingatkan bahwa dilarang untuk sama tata cara ibadah kita dengan ahlul kitab. Bahkan dalam riwayat lain orang-orang Rafidhah itu berbuka kalau sudah bintang itu mulai banyak bermunculan. Seorang muslim dia harus menyegerakan berbuka, tentu dengan melihat terbenamnya matahari atau dengan azan. Jangan nunggu nanti kalau sudah dekat-dekat iqamat baru saya buka. Segera. Kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka itu disegerakan. Karena Rasul mengkaitkan kebaikan kita dalam beragama ketika kita berpuasa itu ketika menyegerakan berbuka. Sampai dalam riwayat hadis, ini hadisnya lemah, Rasul mengatakan bahwasanya Allah berfirman, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Dalam riwayat Ahmad, sungguhnya hamba yang paling aku cintai adalah hambaku yang segera berbuka puasa. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini
dilemahkan oleh para ulama. Dan sahurnya kita dan berbukanya kita itu yang terbaik dengan kurma basah. Anas bin Malik menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Rasulullah kalau berbuka puasa sebelum beliau salat dengan kurma basah, rutab, kurma basah. Fa in lam takun rutabat fatamarat, kalau tidak ada kurma basah maka kurma yang kering. Fa in lam takun tamarat hasawatin min ma, kalau tidak ada kurma kering maka beliau hanya meminum air. Jadi kalau tidak ada kurma yang basah atau kurma yang muda, yang tua pun jadi, yang kurma kering pun jadi. Ya, kalau dua-duanya tidak punya, minum air. Kalau tidak ada air, maka cukup dengan berniat. Karena ada sebagian kita mungkin Allah uji mereka dengan kesusahan makan dan minuman, maka mereka cukup berniat untuk berbuka meskipun tidak ada yang disantapnya. Kemudian ketika kita berbuka, hendaklah kita berdoa. Hendaklah kita berdoa. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak ditolak. Sesungguhnya bagi setiap orang yang berbuka atau berpuasa, ketika dia berbuka itu dia memiliki doa yang tidak ditolak. Ya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Sampai situ yang datang riwayatnya dari Nabi. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Meskipun ini juga dilemahkan oleh para ulama, tapi dipakai, tidak jadi masalah. Kemudian di antara doa yang datang dari Nabi, dhahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh-dhama'u, telah hilang rasa dahaga, wa batallatil 'uruqu, dan urat-urat yang ada di leher kita ini sudah basah. Ya, wa thabatal ajru, dan semoga pahalaku tetap. Berdoa kepada Allah agar pahala kita baik puasa, salat, tilawah kita selama sehari itu tetap dan tidak berkurang insyaallah. Oleh karenanya berdoa ketika kita berbuka harus kita perhatikan sehingga kita tidak kehilangan keutamaan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi sebab kita dijadikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.